Why? Don't do it. Don't do it. You don't know anything. Sorry? उसके साथ में मजाक कर रहे हो। वही मैं आपको बोल रहा हूँ, लात मत मारो, हाथ से प्यार मैं करो। लात नहीं मारती, उसके साथ मजाक कर रहे हो। হ্যালো সবাইকে, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। আজকে বের হচ্ছি একটু ঘুরবো আমাদের এখানে দুবাইয়ের দুবাইতে যাব। এখানে পুরনো যারা শেখরা ছিল, অনেক পুরনো যে ঘরবাড়িগুলো ছিল, শেখদের ঘরবাড়ি ছিল, তো সেই জায়গাটায় যাব। সেই জায়গাটা ঘুরিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো, তো সাথেই থাকবেন। आज जा रहे हैं कुछ नई नई जगह एक्सप्लोर करने दुबई के अंदर। आज आपको दिखाएंगे दुबई पहले कैसा था, जब दुबई में कुछ नहीं था तब दुबई कैसा था। आज दुबई में बहुत कुछ है, तब भी वो जगह कैसी है वो आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ, आगे के इस वीडियो में मिलते हैं। अभी मैं ट्रांसलेट कर दूं বাঙালি में। তো ভাই তখন বললো সে আজকে নতুন নতুন জায়গায় যাবে, দুবাইয়ের নতুন নতুন জায়গা ঘুরিয়ে দেখাবে। তো দুবাইয়ের যে পুরনো জায়গাগুলো ছিল, পুরনো যে বাড়িঘরগুলো ছিল, সেখানে যাচ্ছি আমরা বেসিক্যালি। সেগুলো ভাই ঘুরে ঘুরে দেখাবে আজকে। সো ভাই কন্টিনিউ প্লিজ। उधर पे आपको दिखेगा जब पहले दुबई के शेख थे जो, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया अपना जर्नी और आज कहाँ पे पहुँच गए। इस वीडियो में आपको दोनों जगह दिखाएंगे हम। ओल्ड दुबई जहाँ से दुबई स्टार्ट हुई थी और आज जो दुबई है वो। मिलते हैं आप मेन लोकेशन पे। बाय बाय। এই হলো আমার বন্ধু ইন্ডিয়া থেকে। ও আর কি বাংলা বোঝে না, ওর সাথে হিন্দিতে কথা বলতে হবে। ভাই मेरे दोस्त लोगों को कुछ बोलो। हेलो हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम शुभम है, मैं इंडिया से हूँ, इंडिया मध्य प्रदेश से रहने वाला हूँ। इधर हम दोनों साथ में ही काम करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं दुबई। कुछ जगह हैं जो कि आप लोगों ने कभी देखी हो या ना देखी हो, पर जो पुरानी जगह थी यहाँ की, उस जगह पर जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको आगे इसी तरह। থ্যাংক ইউ। তো ওই আমার সাথে থাকবে, সবাই আশা করি আজকের ব্লগটা এনজয় করবেন। বাইরে রোদ পড়ছে সেই লেভেলের, একদম শীতকাল এসে পড়ছে, কিন্তু যে রোদের যে তাপ। भाई साहब क्या हाल है भाई? डली है अभी तो। अरे यार ये बहुत गर्मी लग रहा है। আমরা আসলে দুবাই থাকি, গরমের ভিতরে থাকলেও এতটা রোদে আমরা কখনো বের হই না। আজকে এরকম 3-4 মাস পরে বের হলাম, প্রচন্ড গরম, রোদের কারণে তাকানো যাচ্ছে না। ও চলেন ঘুরে আসি। এখন রোদ থাকলে কিছু করার নেই, গরম থাকলে কিছু করার নেই, ঘুরতে যেতে হবে। क्या बोलते हैं भाई? सही बात है, सही बात। धूप है तो क्या है, घूमना बंद कर दो। तो अपनी पब्लिक को तो दिखाना है ना। हाँ अब घर से बैठे हैं, प्लान कर रहे हैं दुबई आने का, कैसी है दुबई, तो आपको देखना पड़ेगा ना इस ब्लॉग को। दुबई की ब्रांड एम्बेसडर हो गया, ठीक। लोगों को दिखाना है जो फील कर सकें घर से बैठे बैठे कि दुबई किस तरीके का है, इसलिए हाँ। ऐसा वैसा तो क्या है, प्यार होना चाहिए बस और मोहब्बत ऐसा तो आता जाता रहेगा। তো কথা ওইটাই, আমাদের উদ্দেশ্য হলো আপনাদেরকে ঘুরে দেখানোর। ভাই যেটা বললো ঘুরে দেখাতে হবে। দেখেন দুবাই কেমন। আপনারা যারা ভাবতেছেন আসবেন কাজের জন্য বা ঘোরার জন্য, দেখে রাখেন। মেরে দিচ্ছে যে গাড়ি, দেখেন ধুলো। এরা ঝগড়া করতেছে গাড়ি থামায়, আর আমারে পুরা স্নো দিয়া ভরাই দিছে। ये दुबई है, इसको कोई दुबई बोलेगा? ये कोई दुबई नहीं है। दुबई के बैकवर्ड एरिया में घूम रहे हैं इस टाइम हम। ये दुबई का सबसे बैकवर्ड एरिया है, ये दुबई है, ये देखो। एक्चुअली इधर से हम लोग आ रहा हो क्यों, हम लोगों के लिए शॉर्टकट है ये हमने दुबई अपने यहाँ बोलते हैं खेत, तो ये दुबई का खेत है, दुबई का खेतिया है। इतना से शॉर्टकट मार। তো ওই যে আমরা ঘুরতে ঘুরতে অলরেডি চলে আসছি মেট্রো স্টেশনে।
স্টেশনে এখন আসিনি, এখন এখান থেকে 5-7 মিনিট হাঁটা লাগবে, দেখা যায় কাছাকাছি, বাট আমাদের হাঁটা লাগবে এখন 5-7 মিনিট। তো যাচ্ছি मेट्रो থেকে उठे। भाई मेट्रो से कितना टाइम लगेगा उधर जाने के लिए? हाफ एन आवर। मेट्रो चेंज करना पड़ेगा इधर से? रेड लाइन लेंगे, ग्रीन लाइन, ओके रेड लाइन, नॉट रेड लाइन, रेड लाइन। रेड लाइन मेट्रो का नाम इधर है, रेड लाइन। एक रेड लाइन होता है, एक ग्रीन लाइन का होता है। और कुछ ना समझे हाँ, इधर इधर उसी वही चीज ज्यादा है भाई। दुबई में आओ तो ऐसा वाला चीज देखो ज्यादा। एक्चुअली जो लोग दुबई में घूमने के लिए आता है वो लोग किस लिए आता है? नहीं, इधर का कुछ भी नहीं देखने के लिए आता है, वो आता है इधर एंजॉय करने के लिए। लेकिन हम लोग वैसा वाला एंजॉय नहीं करता हो यार। हम लोग सादा एंजॉय करेगा, सिर्फ घूमेगा, कोई लाल पानी नहीं, सादा पानी। हाँ। तो वही जे मेट्रो स्टेशन, शोम भाई आप मेरे साथ कितना महीने हो गया? 1 साल हो गया मेरे को। ऑलमोस्ट। अभी थोड़ा बांग्ला बोलने का ट्राई करो, कुछ बोलो। शू शेप भालो से? शू शेप किधर है? अभी इधर तुमको शेप किधर मिलेगा? शेप तो होटल में। ये नेपाली गुजराती मिक्स करके बंगाली मिक्स करके बोल रहा है ये। क्या बोलना चाहते हैं? हिंदी में बोलो, मैं आपको बांग्ला में ट्रांसलेट कर देता हूँ। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो ना? हाँ, কেমন আছো সবাই? কেমন আছো ভাই? ভাই নেই है, কেমন আছো সবাই? কেমন আছো সবাই? ভালো তো? ভালো তো? মাঙ্গির बोलारा। और बुझते পারে নাই যারা আমি গালি দিয়েছি। समझ में आ गया ना? তো যাই হোক, আমরা যাচ্ছি, অলরেডি চলে আসছি। দেখছেন, বলছিলাম না 5-7 মিনিট লাগবে, আর তাতে 5-7 মিনিট লাগতেছে এখন ওই যে মাথায়। तो भी चल के रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो थोड़ा हमने अगर रिलैक्स कर ले, उसके बाद फिर मेट्रो स्टेशन में चलते हैं, मेट्रो लेते हैं, फिर जाएंगे हम इधर से बुर्दुबई, फिर बुर्दुबई के आपको नज़ारे दिखाएंगे ब्यूटीफुल। हाँ, তো ভাই বললো এখান থেকে আমরা এখন বারদুবাই যাব। বারদুবাই যাব, তার জন্য ভাই এখন এখানে রেস্ট নিচ্ছে, কারণ অনেক রোদে আসছে। আর একটা কথা কি, আমাদের বাঙালিদের জন্য, ইন্ডিয়ানদের জন্য একটা ব্যাড লাগ কি জানেন? আমাদের দেশে যেরকম অহরহ সব জায়গায় দোকান থাকবে, চায়ের দোকান থাকবে, পানির দোকান থাকবে, মুদির দোকান থাকবে, বাট এইখানে আপনি যত গ্রাম্য এলাকায় যান, যেখানেই আপনি যান না কেন, আপনার ভাই এগুলো পানি পাওয়া বা কোনো খাবার পাওয়া খুব মুশকিল হয়ে যাব। এখানে ওরকম কোনো সিস্টেমই নাই, কোনো দোকানপাট নাই, আশেপাশে বহুত খালি জায়গা, একেবারে গ্রামের মতো। এটার ভিতরে গাড়িও চলে না, বাট এখানে আপনি কোনো মুদির দোকান পাবেন না। ওইভাবে যা আছে সব হলো গ্রোসারি দোকান, সুপার শপ, এরকম টাইপের। তো এখন সত্যি পানির তৃষ্ণা লাগছে, যার কারণে কথাটা মনে পড়লো। দেখেন এই পাশে হলো বড় হাইওয়ে রাস্তা, আশেপাশে কোনো দোকান পাবেন না, কোনো ফুটপাথ পাবেন না। অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা আসলে যতটা জ্বালার তার থেকে বেশি আরামের, কারণ আমাদের দেশের এই ফুটপাথের জন্য, এই মুদির দোকানগুলোর জন্য মনে করেন আমাদের রাস্তাঘাটে চলাফেরা খুব দুষ্কর হয়ে যায়। বাট এই দেশের একটা জিনিস ভালো লাগে, এই যে এটা হলো আমার বাস কার্ড, আর এটা হলো আমার ব্যাংক কার্ড। এখন এটা থেকে এটাতে টাকা ট্রান্সফার করব, রিচার্জ করবো। লাইন আছে, বড় লাইন। आज की रात तुम लड़की की तरह क्यों बात कर रहे हो भाई? हेलो हाँ, लड़की की तरह बात करो। আমাদের ভাগ্যটা কত ভালো দেখেন, আমরা আসছি আর ট্রেন চলে আসছে। তো এখন ট্রেনে বসলাম। ট্রেন থেকে বাইরের ভিউটাও অনেক সুন্দর লাগতেছিল, কোনো যানজট নেই, অনেক বড় রাস্তা, রাস্তার উপরে রাস্তা, তার উপরে রাস্তা। আর এই হলো ট্রেনের ভিতরের অবস্থা। তো এখানে তেমন ভিড় নেই, সিটও অনেক খালি আছে। এখানে প্রচুর ভিড় হয়, বাট আমরা যে স্টেশন থেকে উঠেছি তার পরের স্টেশনে গেলে অনেক ভিড় হবে।
তো মেট্রো জার্নি শেষে এটা চোখে পড়লো, এটা হলো তাদের সিটি ট্রেন উদ্বোধনের সময় রেখে গেছে। তো আমরা চলে আসলাম ইউনিয়ন মেট্রো স্টেশন থেকে। এখন এ হলো এলাকার ভিউ। তো দেখেন এখানে আসার পর থেকে এমনিতে আপনার মন একদম ঠান্ডা হয়ে যাবে, কারণ এলাকাটাই অন্যরকম। আমরা যে এলাকাটায় থাকি ওটা হলো গ্রামের মতোই, কিছুটা গ্রামের মতো এলাকা, মানে দুবাইয়ের গ্রাম যেটা বলে। বাট এই এলাকাটা পুরো একদম শহর। আপনি এখানে সবকিছু পাবেন, হাতের কাছে সবকিছু পাবেন। এই দেখেন আমাদের বাংলাদেশের মতো, আমি একটু আগেই বলেছিলাম যে ওইখানে আমাদের ওইখানে কোনো দোকানপাট নাই এরকম। আর এখানে দেখেন আপনি যেখানে হাঁটবেন সেখানেই দোকান। এই যে ফুটপাথ দিয়ে আপনি চাইলে সাইকেল চালাতে পারবেন। আপনার এখানে পুরোপুরি সেফ একটা এরিয়া। তো সাথে থাকবেন, পুরো এলাকাটা ঘুরিয়ে দেখাবো। এখানে এসে হঠাৎ করে আমার চোখে পড়লো এই যে হালা সুপার মার্কেট। হালা সুপার মার্কেট, হালা। এখন বোর্ডে যাব, দেখেন একদম চলো চলো। সো এটাকে কেউ বুড়িগঙ্গা নদী ভাইবেন না, এটা হলো দুবাইয়ের একটি ট্রান্সপোর্টেশন ব্যবস্থা। তো বোটে করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পার করে। সো এখানে জনপ্রতি 1 দিরহাম করে নেয়, যেটা বাংলাদেশি 33 টাকা 30 টাকা এরকম আসে। এটা জাস্ট মানুষের ঘোরার জন্যই রাখছে, কারণ দুবাইতে যেরকম রাস্তার ব্যবস্থা, যেরকম উন্নত ব্যবস্থা, এর ভিতরে এরকম না থাকলেও হয়, এটার কোনো প্রয়োজন নেই। বাট এটা হয়তো বা যারা ঘুরতে আসে তাদের জন্যই করা। বাই আরটিএ বোর্ড, ওই বোর্ডের জন্য 1 দিরহাম করে লাগবে আপনার সবার জন্য। তো আমরাও আসলে এইসব রাইড এমন একটা জিনিস, আমরা যে দূর থেকে আসছি, যে ক্লান্তিটা ছিল এখানে ট্রলারে বসার পরে ক্লান্তিটা চলে গেছে। একদম মাইন্ড ফ্রেশ করার মতো একটা জিনিস, এবং পরিবেশটা এত সুন্দর। আর এই যে বোটটা দেখতেছেন, যে বোটটাতে আমরা উঠেছি, এটার মিনিমাম ক্যাপাসিটি 20 জনের। সো এখানে 20 জনের বেশিও নেবে না বা 1 জনের কমও নেবে না। আরও একটি বোটে উঠছিলাম যেটাতে 19 জন লোক ছিল। তো আমাদের 2 জনকে উঠে আসতে হয়েছে, কারণ আমরা 2 জন ছিলাম। তো আমরা উঠে আসার পরে উনি আরেকজন নিয়ে নিছে। আর আমরা যে বোটটা এখন যাচ্ছি এটা পরে আবার ছেড়ে দিছে। এখানে প্রত্যেক মিনিটে মিনিটেই বোট ছেড়ে দেয়, কারণ বেশিরভাগ মানুষই আসে এখানে ঘুরতে। এখানে কেউ রাস্তা পারাপারের জন্য এখানে আসে না। মেট্রো আছে, বাস আছে, ট্যাক্সি আছে। তো এগুলো জাস্ট যারা এনজয় করতে আসে, ঘুরতে আসে ছুটির দিন, তাদের জন্যই। আর পানিটা দেখেন কত ক্লিন। এটা মেবি কোনো সমুদ্রের সাথে কানেক্টেড নাই, তারপরে দেখেন পানিটা কত ক্লিন। এটা সবসময় পানিটা চেঞ্জ হতে থাকে। আর এটার ভিতরে কিছু মাছ দেখা যায় যেগুলো একদম ভিজিবল, মানে আপনি উপর থেকে দেখলে আপনি ক্লিয়ার দেখতে পারবেন। বাট এখানে দেখা যাচ্ছে না, আর সামনে গেলে আরো ক্লিয়ার দেখাবে। তো ওখানে নিয়ে দেখাবো। আরেকটা জিনিস দেখেন, এই যে আশেপাশে একদম পুরো ভ্যানিস শহরের মতো লাগে, একদম ডুবো ডুবো অবস্থা। আর এই যে বাড়িগুলো দেখতেছেন, এগুলো সবই পুরনো ওই বাড়িগুলো। তো এইখানে একটা সময় এই দেশি যারা শেখ ছিল বা শেখের পরিবার ছিল, তারা এখানে বসবাস করতো। মানে এটা গ্রামই ছিল পুরো। দুবাই তো একটা সময় মরুভূমিতে ভরা ছিল। তো এই জায়গাটা ওরা বসবাস করতো, এই কারণে এই জায়গাটা এত উন্নত। এই সমুদ্রের পাশে দেখেন ছোট ছোট রেস্টুরেন্ট। এই সমুদ্রের পাশে যতগুলো দোকান দেখতেছেন, এগুলো কোনো রেস্টুরেন্ট না হলে কোনো হোটেল। সো এইখানে পাশে বসে বসে মানুষ সমুদ্রটা উপভোগ করে। এবং এই সমুদ্রটা একদম ঠান্ডা একটা আবহাওয়া আছে, কারণ দুবাই তো অনেক গরম থাকে। তো এখানে বসলে অটোমেটিকলি শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়। ইভেন আমরা দেখতে দেখতে চলে আসলাম পারে। তো আমাদের জার্নি শেষ, এখন আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে যাব। সাথেই থাকবেন। হঠাৎ করে সামনে চোখে পড়ল এক আফ্রিকান ভাই, এখানে বসে সে পেইন্ট করতেছে। দেখেন কত সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকেছেন উনি। তো এগুলি সবই ওনার হাতে আঁকা, এবং এখন বর্তমানে সে একটি ছবি আঁকতেছে। কেউ হয়তো অর্ডার দিয়ে গেছে, তো এখানে অর্ডার দিলে সে ওইভাবে ছবি বানিয়ে দেয়। আর এটার প্রাইসও পরে হলো গিয়ে ছবির উপরে ডিপেন্ড করা। তো আমি তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, তো উনি বলছে যে ছবির উপরে ডিপেন্ড করা তারপরে প্রাইস নির্ধারণ করা হয়। দেখেন ওনার হাতের জাদু, কত নিখুঁতভাবে প্রত্যেকটা ছবি এঁকেছেন।
প্রত্যেকটা ছবি মনে করেন দেখার মতো, আপনি যেই রকমের ছবি চাবেন সে সেই রকমেরই ছবি বানিয়ে দেবে, অনেক দক্ষ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এখন পুরোনো মার্কেট থেকে এখন কেবল মাত্র শুরু হলো পুরোনো মার্কেটের পুরোনো সবকিছুর। এই যে সামনে দেখতেছেন, এখন যাব আমরা সেই যেখানে পুরোনো বিল্ডিং গুলো ছিল বা এখনো পুরোনো যারা থাকতো আর কি, এখনো বিল্ডিং গুলো আছে, মানুষগুলো নেই, তারা এখন চলে গেছে বড় উঁচু উঁচু দালানে, পুরোনো বিল্ডিং গুলো এখানে পড়ে আছে। প্রচুর পরিমাণে দর্শনার্থী এখানে, কেউ হয়তো বা ঘুরতে এসেছেন, কেউ ছবি তুলতে এসেছেন, কেউ ভিডিও বানাচ্ছেন, কেউ টিকটক ভিডিও বানাচ্ছেন। এইগুলো বোর্ড, আমরা যে বোর্ডে আসছি এটা আবার বোর্ডের একটা স্টেশন, বার দুবাই মেরিন ট্রান্সপোর্ট স্টেশন। তো আমরা আসছিলাম অন্য জায়গা থেকে। ওই যে এই পাশে যে দেখতেছেন, এই পাশে যে দেখতেছেন এগুলো পুরো হলো যে পুরনো, যারা দুবাইতে যারা পুরনো ছিল তাদের ঘর বাড়ি সবকিছু এখানেই আছে। তো আপনাদেরকে এটাই ঘুরে দেখাবো। তো চলুন আমার সাথে চলুন, দেখাবো। এখানে দেখেন কত মানুষ আসে, প্রত্যেক রবিবার এরকম এখানে ভিড় হয়। যেমন আমাদের বাংলাদেশে যেমন কিছু ঘোরার স্পট থাকে, তো এটাও দুবাইয়ের একটা ঘোরার স্পট। তো এখানে সবাই আসছেই ঘুরতে, সবাই ছবি তুলতেছে, আনন্দ করতেছে। আর একটা কথা, এখানে সবচেয়ে বেশি হলো নেপালি। তাদেরকে আমি আরো সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাই, যেখানে পুরনো পুরনো বাড়ি আছে, ওখানে যাব। আমাদের যে মেইন যে ফোকাসটা যেখানে ছিল, যেটা দেখার জন্য বেসিক্যালি আমরা আসছি, সেটাতেই যাবো এখন। तो हमारे शुभम भाई बाल में हाथ घुमा के बाल को सीधा कर दिया। भाई तुम ऐसे हीरो है भाई। अरे हीरो हीरो এখন এগুলো হোটেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এগুলো হোটেল, তারপরে বিভিন্ন ধরনের সুপার শপ, বিভিন্ন ধরনের পুরনো এদের দুবাইয়ের যে ঐতিহ্যবাহী যে আতরগুলো আছে এগুলো বিক্রি করে। তো চলুন আমরা চুরা লিয়া হে তুমনে জো দিল কো भाई माइक्रोफोन इधर है भैया। तुम मेरे हो पट गई बात। তো এই হলো শুরু। দেখেন এর ভিতরে এগুলা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের হাতে এখন দিয়ে দিচ্ছে। এটা किधर चलेगा? मेरा टिकटॉक तो बना दो यार, अभी नहीं, ऐसा नहीं। টিকটকার এই দেখেন আশেপাশে যেগুলো দেখতেছেন এগুলো সবই হলো পুরনো ঘরবাড়ি। দেখেন একদম পুরনো মাটির মতো ঘরবাড়ি, মাটির ঘরের বাড়ির মতো, বাট এটা মাটি না भाई लोग সিমেন্ট দিয়ে বানানো। এই যে এখানে পুরো মাটির মতো এটা দেখতে, বাট এটা আসলে এটা মাটি না, সিমেন্টের। এটা যে অনেক বছর আগে থেকেই এগুলো বানানো। আপনাদেরকে দেখাচ্ছি পুরনো দরজা। এখানে পুরনো দরজা আছে, একদম পুরনো বাড়ির মতো। আমাদের দেশে যেরকম পুরনো ঘর বাড়িগুলো দেখেন, এই তালাগুলো আজকের তালা না, এটা অনেক পুরনো তালা। এই যে এখানে যেগুলো যতগুলো ঘর বাড়ি ছিল সব এরকম দেখেন। এটা কিন্তু মাটি না, সিমেন্টের মতোই, সিমেন্ট বালু দিয়ে পুরোনো দিনের। এটা অনেক বছর ধরে এরকমই। এখানে কোনো রং টং কিছুই করা হচ্ছে না, এরকমই পড়ে আছে, এরকম ক্ষয় হচ্ছে না। আর এখানে সুন্দর মতো ঘোরার জন্য একটা মাঠের মতো আর কি। সো দেখি আরো ভিতরে যাওয়া যাচ্ছে কিনা। দেখেন এগুলো অ্যারাবিক লাইট, অ্যারাবিক স্টাইলের লাইট। अभी रोबिन भाई से थोड़ी देर में गाना चलेंगे। किस प्रकार का गाना गाते हैं हमारे रोबिन भाई, उनका गाना सुनिए, काफ़ी प्यारी आवाज़ है, उनको गिटार बजाना भी आता है। अभी
उन्होंने बोला ठीक है एक्सेप्ट करता हूँ ভাই ভালো একটা মুশকিলে পড়ছি আমি এখন, কারণ আমার বলতেছি কি জানেন, এই এলাকার ভিতরে গান গাইতে, মানে এরকম পুরো পাবলিক এরিয়ার ভিতরে আমার গান গাইতে হইতেছে, মুশকিল হয়ে যেতেছে এটা। আচ্ছা দেখি इस जगह पर आप गाना गाएंगे अभी थोड़ी देर এখন তার ভিডিওতে আমার গান দেখাবে, যার কারণে মেইন কথা হলো গিয়ে তার ভিডিওর ভিউজ বাড়াবে, ঠিক আছে? তার একটাই চিন্তা, তার ভিডিওর ভিউজ বাড়াবে, যার কারণে এখন আমাকে এখানে গান গাইতে বলতেছে। ওকে, যেহেতু গান গাবো আপনারাও শুনবেন, সমস্যা নেই। এখন আমার একটা প্লেস লাগবে যেখানে আমি নিরিবিলি গান গাইতে পারবো, কারণ আমার এই হই হুল্লার ভিতরে আমার গান গাওয়ার অভ্যাস নাই, আর এখানে নিজের আনকমফোর্টেবল লাগতেছে। তো দেখি সামনে গিয়ে কোনো निरिबिली कंफर्टेबल होना पड़ेगा। जे आपकी टेबल आ गई, आप उस पे गाना गाइए। ये एरिया आपने खुद किया है, लाइटिंग वाइटिंग सारा कुछ अच्छा है। इधर आप गाना गाइए। आपने सिलेक्ट किया ये जगह मेरे लिए, তো এই যে ভাই শুভম ভাই আমার জন্য এই যে এরকম একটা টেবিল, এই টেবিলটা আর কি সে আমার জন্য সিলেক্ট করছে। মারো জিততিও, ঠিক আছে? তো চলেন কি গান গাবো দেখি, আপনাদের কাছ থেকে জানা নিতাম, কিন্তু এখন তো আর আপনাদের কাছে জানার মতো কোনো সিস্টেম নেই। আরে यार গানা এখন এখান থেকে গাবো, কি হয় দেখি, আপনাদেরকে শোনাবো। থ্যাংক ইউ। Where are you from? I'm from Bangladesh. Oh, okay. You? Sorry, I'm from Darjeeling, India. India. So we can speak in Hindi, na? Yeah, yeah. I can speak Bengali also. Yeah, I'm Bengali. But he's from India. Where? India. Where? आ तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल अजीब, इस जहां में है और ना होगी मुझसे कोई भी खुश नसीब, तूने मुझको दिल दिया है, मैं तो तेरे सबसे करीब, मैं ही तो तेरे दिल में हूँ, मैं ही तो सांसों में बसूं, मेरे दिल की धड़कनों में तू सुकून, तू हम सफर, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा, तू हम सफर, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा। थैंक यू भाई, দারুণ দারুণ Thank you. ফাটাফাটি। থ্যাংক ইউ। সো গান কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন। আসলে আনকমফোর্টেবল লাগতেছিল এখানে আমার একটু, আর এটা হলো একটি ভাস্কর্য, এইটার এই যে এরিয়াটা, এই এরিয়াটার জন্য এই ভাস্কর্যটা, আর পাশেই দেখতে পারতেছেন এখানে শো হবে একটু পরে, আমি আপনাদেরকে শোটা দেখাবো অবশ্যই। আর সবাই এখানে দেখেন পুরো ফ্রিলি ঘুরতেছে। ফুলের বাগান দেখেন, अभी मैं आपको बताता हूँ। ফুল হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কালার ফুল আছে এখানে, দেখতে সুন্দর লাগতেছে। তো এখানে যে যার মতো যা খুশি তাই করতেছে, কেউ কাউকে বাধা দেওয়ার মতো কেউ নাই, কেউ কাউকে ডিস্টার্ব করতেছে না, কেউ কাউকে স্টেজিং করতেছে না। ইভেন এখানে পুলিশের মতো করে পাহারা দিচ্ছে। এখানে আপনি কারো যদি কোনো প্রবলেম না করেন, আপনারও কেউ কোনো প্রবলেম করবে না। তো সবাই সবার মতো ফ্রিডমলি ঘুরতে পারতেছে। এরকম অ্যাকচুয়ালি এরকমই হওয়া উচিত। যাকে ডিস্টার্ব করে বা কেউ কাউকে স্টেজিং করে, তার পুরো দিনটাই খারাপ হয়ে যায়। ঠিক আছে, এই কারণে এই জায়গাটাতে, এইসব জায়গা মানুষ ঘুরতে ভালোবাসে, মানুষের স্বাধীনতা আছে, এরা এখানে ভালো মতো ঘুরে মজা করে। তো এরকমই হওয়া উচিত যে কেউ কাউকে ডিস্টার্ব না করে যে যার মতো করে ঘুরে বেড়াবেন, মন মতো থাকবেন। হাবিবি
গেল হাবিবি। আমাদের এখন পানির পিপাসা লেগে গেছে, কথা বলতে বলতে গান গাইতে গাইতে। এখন আমরা পানি খাইতে যাব। इधर एक शॉप है, देखो इधर लास्ट टाइम इधर सो गया था मैंने। এই যে এখানে আসছিলাম লাস্ট টাইম আমরা। তো চলেন পানি খাই, पानी टानी खाई तारपरे पानी खाएगा भाई हमारा, पानी पिएगा, पानी पिएगा मेरा भाई पानी खाएगा। বাংলায় বলছি পানি খাবো, তো ও বলতেছে পানি খাएगा। তো আমি কি বলবো, পানি পান করবো, সরি পানি নিতেছে ভাই আমাদের। দোকান দেখেন चलो भाई पानी पियो आप, 2 ग्रामेर पानी नीचे बैठ के पानी पियो। कभी पानी नहीं पीना चाहिए, मम्मा बोलती है। मम्मी बोलते नहीं, वही रूल्स है भाई। अब खड़ा होके पिएगा तो आपको पेट ऐसे बाहर निकल जाएगा। बाहर पेट किसका निकला है भाई साहब? যে ফুলের মধ্যে আরো একটি ফুল বসে আছে দেখেন, এগুলো আমার সবচেয়ে প্রিয় ফুল। এই যে পুরনো বাড়ির ভিতরে দেখেন মহল্লা এলাকা, এই হলো একটা মহল্লা, এদের মহল্লার মতো। এই যে চিপা গলি, ঠিক আছে, আমাদের এলাকাতে যেমন চিপা গলি থাকে বা আমাদের বাংলাদেশে যেরকম প্রত্যেকটা এলাকার সেম ওইরকমই লাগতেছে, মনে হইতেছে এই যে এক রোড থেকে আরেক রোডে যাচ্ছি। এই যে দেখেন, এই যে এখানে প্রত্যেকটা গলি আছে। দুবাই ফিশারম্যান, আচ্ছা এখানে আপনার বাড়ি ঘর কিভাবে ই করছে, যে বোট বিল্ডার, এনি বোট বানাইতো, ঠিক আছে, এরাও কিন্তু দুবাইয়েরই, একটা সময় দুবাইয়ের ছিল। ওমান সেলিং ভেজিটেবলস, এই যে এভাবে ভেজিটেবল বিক্রি করতো এরা। এই যে এটা সার্কেল, এই যে এখানে আবার একটা বিল্লু। Hey, why? Don't do it. You don't know anything. जिसके रहे हो, ओके? Sorry? उसके साथ मैं मजाक कर रही हूँ। वही ओके? मैं आपको बोल रहा हूँ, लात मत मारो, हाथ से प्यार मैं करो। लात नहीं मारती, उसके साथ मजाक कर रही हूँ। ओके, কিছু বলতে পারবেন না। এই যে এই মহিলাকে দেখেন, কিছু বলতে পারবেন না, কিছু বলতে পারবেন না। হয়েছে কি জানেন, এখানে একটা বিড়াল দেখলাম, ওই বিড়ালটাকে আদর করার জন্য ডাকতেছি। ওই মেয়েটা এসেই, মেয়ে না মহিলা, উনি এসে একটা লাথি মারছে। ওরা আমি ওনাকে বললাম হোয়াই, ই ডোন্ট নো এনিথিং, একটা প্রাণী, একটা বোবা প্রাণী, সে কি বুঝে। মহিলা উল্টা আমার সাথে চিল্লানো শুরু করছে। তো আমি সরি বলে দিছি, কারণ যার ভিতরে এই সাধারণ বুদ্ধিটা নাই, এবং আমি তারে বলছি ওরে আদর করো, হাত দিয়ে আদর করো, লাথি মারো না, ও আমার সাথে চিল্লাইছে। তো এইসব মহিলার সাথে কিছু বলার মতো নাই। এখানে দেখেন কি সুন্দর পাখির একটা কিচিরমিচির আওয়াজ হচ্ছে এখানে। এই যে দেখেন, আমি মাইক্রোফোনটা খুলে নিচ্ছি কারণ আপনারা হয়তো সাউন্ডটা পাবেন না। আশা করি আপনারা পাখির সাউন্ড পেয়েছেন। দেখেন গ্রামের কোনো ঘরের, পুরনো ঘরের সামনে হয়তো বা দাঁড়িয়ে আছি, আপনারা হয়তো বা এরকম মনে করতে পারবেন, বাট এটা কোনো গ্রামের পুরনো ঘর না। এটা হলো দুবাইয়ের যে পুরনো যে ঘরগুলো ছিল, যেখানে অনেক আগের এই দুবাইয়ের বংশধররা, শেখের বংশধররা থাকতো, সেই ঘরগুলোই এখানে। মনে হচ্ছে যে পুরনো গ্রামের কোনো মাটির ঘর, আসলে এটা অ্যাকচুয়ালি মাটি না, এটা আমি আপনাদেরকে আগে দেখাইছি। এটা একদম সিমেন্টের বানানো। দেখেন প্রত্যেকটা ঘরেই এয়ার কন্ডিশনার ঘর, ইভেন এখানে সিসি ক্যামেরা আছে, প্রত্যেকটা গলিতে সিসি ক্যামেরা আছে।
এই হলো গিয়ে আপনার এয়ার কন্ডিশন সিস্টেম পুরো রুম। ভিলেজের একটা যে ফিল পাওয়া যায়, ভিলেজের ফিলটাও পাওয়া যাবে, ইভেন আপনি শহরের ফিলটাও পাবেন এখানে, দুটোটাই একসাথে। তো আমার মনে হয় যে এরকম এইসব ঘরের জন্য একটা সময় তো এয়ার কন্ডিশন এরকম ছিল না, তো এইসব ঘরের জন্য তখন এয়ার কন্ডিশনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। আপনাদেরকে আরও একটা জিনিস দেখাচ্ছি, আমি জুম করে দেখাচ্ছি। এটা এই দেখেন, এটার ভেতরে এখনো কাঠের তৈরি, উপরে যে ছাদটা দেখতেছেন এটা কাঠের তৈরি, আপনারা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন কিনা, এই দেখেন কাঠের তৈরি, এবং ভাষায় হোগলা বলে, সেই হোগলা টাইপের ছাদ দিয়ে এটা ছাদ বানানো। তো এটা পুরোটাই হলো গিয়ে ঠান্ডা দেওয়ার জন্য মক্ষম একটা জিনিস। একটা সময় হয়তো বা এটার আশেপাশে এরকম বিল্ডিং ছিল না, বা এত উঁচু এত উন্নত রাস্তা ছিল না, বাট এখন সময়ের সাথে সাথে এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। দেখেন এই একটা গলি, তো এমনও হইতে পারে যে এখানে আগে এইখানে একটা পরিবার বাস করতো, তারপরে এই পাশে একটা পরিবার বাস করতো, এদের সাথে কথাবার্তা হতো, এরা সবসময় একসাথে এখানে এই আরবিক বাচ্চাগুলো খেলাধুলা করতো। তো এখন পুরোই এটা ফাঁকা হয়ে গেছে, এখন তো সব জায়গায় উঁচু উঁচু বিল্ডিং, সব কিছুই এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো এই যে দেখেন কত সুন্দর সুন্দর নকশা, এটা মানে পুরোনো যে ট্রেডিশনাল, এদের যে ট্রেডিশনাল ড্রেসগুলো ছিল সেগুলোর নকশা এটা একটাই। দেখেন ইমারাতি গার্লস ট্রেডিশনাল ড্রেস, তারপরে এখানে ওমেন ট্রেডিশনাল ড্রেস, এটা হলো ওমেন ট্রেডিশনাল ড্রেস, এটা ছিল ওদের ওই সময়কার মহিলাদের। আর এই হলো, এটা হলো ছেলেদের ট্রেডিশনাল ড্রেস যেটা ছিল, এটা নর্মালি সবাই জানেন। এটা আমি জানি না এই লাঠি কেন ইউজ করতো তারা, বাচ্চাদের হাতেও কি লাঠি থাকতো এদের। এই যে আমি একটু আগে যে কয়েকটা অ্যারাবিক দেখাইলাম যারা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এদের হাতেও আমি এরকম লাঠি দেখেছি, হয়তোবা এটাই তাদের ট্রেডিশনাল লাঠি, হয়তোবা এটা। এই যে এখানে ট্রেডিশনাল জুয়েলারি, মানে জানি না এটার ভিতরে ঢুকতে হলে টিকিট লাগবে মেবি। এই যে জুয়েলারিগুলো এখান থেকে সব কিছু আপনি দেখতে পারবেন। এটা বন্ধ আছে, হ্যাঁ এই যে তাদের জুয়েলারিটা এখানে আছে। তো ঘুরতে ঘুরতে আমরা মেইন রোডের কাছে চলে আসলাম, জানি না এটা কোন জায়গা, এখানে কি হয় তাও জানি না। চলে আসছি মেন রাস্তায়, দেখেন পুরনো দেখতে দেখতে পুরনো আরো একটা গাড়ি, এখানে এরকম কোনো লোগো দেওয়া নেই, তারপরেও দেখেন পুরনো। এই হলো পুরনো ঘর বাড়ি, এই যে এটার ভিতরে সবগুলো পুরনো ঘর বাড়ি, আর এখানে আছে আপনার পুরনো গাড়ি। তো জিনিসটা অন্যরকম। দেখেন এই পাশে হলো পুরো আধুনিকতার ছোঁয়া, এক পাশ হলো আধুনিকতা আর এক পাশ হলো পুরনো ঘর বাড়ি। তো দুইটার ভিতরে যে কম্বিনেশন, তার মাঝেই আমি দাঁড়িয়ে আছি, আসলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। দেখেন এই পাশে দেখতেছি পুরনো যে ঘর বাড়িগুলো, ঠিক আছে, এখানে হচ্ছে পুরনো ঘর বাড়ি আর এখানে আছে আমাদের আধুনিকতার ছোঁয়া। তো দুইটার মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, জিনিসটা দেখতেও ভালো লাগছে এবং এটা ফিল করতেও ভালো লাগতেছে যে না এই পাশে আধুনিকতা, এই পাশে আমি আধুনিকতায় ছিলাম, আর এই হলো আমার এই যে ভিলেজ। মানে এটা একটা অন্যরকম একটা মজা। আমি আমার জিনিস পেয়ে গেছি। এই যে এরা কারা দেখছেন যে ফিডিং করতেছে এরা, এই ভাগো মাম্মি, সরি মাম্মি। মা বিড়ালটা ভালো আছে,
ও বুঝছে যে ওরে আদর করতে আসছি আমি। হ্যাঁ না না ভয়, তারপরে ওরে হয়তো বা এই যে দেখছেন একটু আগে যেভাবে লাথি করছে, একটা মেয়ে বেয়াদব মেয়ে, একটা বেয়াদব মেয়ে লাথি মারছিল বিড়ালকে। এইসবের কারণেই মনে করেন এই যে এই প্রাণীগুলো আমাদের থেকে দূরে থাকে, এই যে ওদের ঘর। এই কারণে আমি বলছিলাম যে কোনো প্রাণী দেখলে তাদেরকে এরকম লাথি মারা। দেখেন দুবাইয়ে আসলে এটা হয় না, কিছু ম্যাক্সিমাম বিড়ালি এখানে অনেক ফ্রেন্ডলি থাকে, হয়তোবা এখানে সেফ ফিল করে না। এদের এখানে এরকম কয়েকটা এরকম বেয়াদব আসছিল, আইসা হয়তোবা এদের সাথে বাজে বিহেভ করছে, এই কারণে এই বিড়ালটা আজকে আমাকে দেখে ভয় পাইছে। হ্যালো আল গুবাইবা মেট্রো স্টেশন। আজকে আমাদের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। অলরেডি আমার ক্যামেরারও চার্জ শেষ, অনেক ঘুরেছি, টায়ার্ড হয়ে গেছি, হাঁটতে টায়ার্ড হয়ে গেছি, এবং আমার ক্যামেরারও চার্জ শেষ হয়ে গেছে। তো আমরা দুই ভাই মিলে আজকে ঘুরলাম ফিরলাম, খাইলাম, ইভেন ভাই আজকে পাবলিকলি আমার দিয়ে গানও গাওয়াইলো। ব্যাস, তো এই ছিল এই দুবাইয়ের যে আল গুবাইবা, যতটুকু পেরেছি ততটুকুই দেখাইছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে। তো দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, কোনো টিউটোরিয়াল বা কোনো ব্লগে। তো সেই অবধি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার সাথেই থাকবেন। বাই বাই।